We had discussed some parts of the chapter I Will Fly by Dr. APJ Abdul Kalam. Let's summarize the points. As you know, it's a speech done by Dr. Kalam. He says some important things about youths. In his opinion, the ignited minds of youths is the most powerful resource. As he has to talk on the topic I am born with wings, he explains one of his experiences while inaugurating the program Shastrayan. Shastrayan was a program to ensure the preparation of students from different schools, around 2000 students from different schools, making them eligible to be engineers, scientists, doctors, etc. And this program is the empowering of 2000 families of the village also. And on his inaugural address, he has to talk on the topic Science Empowers the Nation. After he had addressed the audience, there were so many questions from the audience. For that, hundreds of hands were raised, but there was a time limitation. He selected only 12 students at random to ask questions. And there came a question, an important question from a teenager from a rural village. That was a nervous boy who was the typical representative of the Indian youth. The boy explained to him that he don't know what to ask. He says that he was nervous. He was not in the habit of asking questions in his class. And he needed to have confidence, but he hadn't gained any confidence through his education through all these years. He was afraid even to talk to his teachers or to his friends. And whenever there was a chance to talk, he was in the habit of comparing himself with other students and also of their attractive dresses, etc. He wanted to become a marine engineer, wanted to travel in a ship, wanted to be the captain of the ship, and wanted to build the engine of the ship. Then he asked how he should be able to do all these things. How could he achieve this mission? What should he do? This was the question raised by the village boy. And when the boy had completed his question, the whole audience and also the important personalities sitting on the dais, there was the chief minister also, including the chief minister. All these people were looking wonderingly at Dr. Kalam. They wanted to know what was Dr. Kalam going to say to this boy. What should be his answer to the sincere question of this village boy. That much we had finished in the last session. That is, ഡോക്ടർ കലാമിൻ്റെ സ്പീച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം യൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്സാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ഓഫ് യൂത്ത് ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ റിസോഴ്സായിട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കാണുന്നത്. പിന്നെ ആ പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വില്ലേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ
പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കൈകൾ ഉയർത്തി. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം 10-12 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അതിലൊരു വില്ലേജ് ബോയിയുടെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് അവൻ്റെ ഒരു നെർവസ്നെസ്സാണ് കാണുന്നത്. അവന് കുറേയധികം സംശയങ്ങളുണ്ട് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അവൻ എങ്ങനെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും, അവന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, അവന് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു വിമുഖതയുണ്ട്, ലജ്ജയുണ്ട്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ അവൻ ഒഴിവാക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ സംശയം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഈ ചോദ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം മറുപടി നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഓഡിയൻസും അതോടൊപ്പം സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിഗ്നിറ്ററീസും ഒക്കെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി, ചീഫ് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ. I thought of it, and breaking the silence, I said, "My dear friend, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met. I value your question. I know you are echoing the fear of many. Let me recite a beautiful ancient poem named I Will Fly." ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദി സൈലൻസ് ഐ സെറ്റ്, നിശബ്ദത ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവന് മറുപടി കൊടുത്തു. എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം? മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met. സുഹൃത്തെ, താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം the most difficult question, ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. among the many questions that I have received, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹും ഐ ഹാവ് മെറ്റ്, ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചോദ്യം, എങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, എങ്ങനെ ആംബിഷൻ വിൻ ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുക, എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക എന്ന ഈ ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തെ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ മികച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഐ നോ യു ആർ എക്കോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി, കാരണം എനിക്കറിയാം യു ആർ എക്കോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി. നീ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പം യു ആർ എക്കോയിങ്, നീ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനെയാണ്? ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി ചിൽഡ്രൻ, ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഭയത്തെ, അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നീ ഈ ചോദിച്ചത്. ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ചോദ്യം, ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കും, ഞാനെങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് വിൻ ചെയ്യും, എനിക്കെങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ഒത്തിരി കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. യു ആർ എക്കോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി, ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി ചിൽഡ്രൻ, ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഭയത്തെ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയത്തെയാണ് നീ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ലെറ്റ് മീ റിസൈറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് പോയം നെയ്മഡ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് മീ റിസൈറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് പോയം, ഞാനൊരു കവിത ചൊല്ലിക്കോട്ടെ
ലെറ്റ് മീ റിസൈറ്റ്, ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ലെറ്റ് മീ റിസൈറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് പോയം. വളരെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒത്തിരി പഴയതാണ്, പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. നെയിംഡ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ. ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ കവിത ഞാൻ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കട്ടെ. ഈ പറയുന്ന കവിത ഇങ്ങനെയാണ്. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഐ എം ബോൺ വിത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ്, ഐ എം ബോൺ വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്, ഐ എം ബോൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ഐ എം ബോൺ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, ഐ എം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്, സോ ഐ എം നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ ക്രോളിംഗ്. I have wings, I'll fly and fly. ഇതാണ് ഈ ഏൻഷ്യൻ്റ് പോയം. ഇത് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ആൻഡ് ഫ്ലൈ എന്ന് ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ പോയമാണ്. ഒരു 13th century പേർഷ്യൻ സൂഫി പോയറ്റാണ് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി. ഈ പോയറ്റിൻ്റെ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ആൻഡ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 13th century എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പഴയ ഒരു കവിതയാണ് അദ്ദേഹം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചത്. എന്താ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത്? ഐ എം ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഐ എം ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് എബിലിറ്റി. ഞാൻ കഴിവുകളോടുകൂടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി എബിലിറ്റീസോടു കൂടിയാണ്. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ബോൺ വിത്ത് ഗുഡ്നെസ്, നന്മയുണ്ട്, ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത്. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്, ഐ എം ബോൺ വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്. എന്നിൽ ആശയങ്ങളുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റീസ് എല്ലാം ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എന്നിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ്നെസ്, വളരെ മാഹാത്മ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, പിന്നെയോ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ്. ഐ എം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്, എല്ലാറ്റിനുമുപരി ഐ എം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്, ചിറകുകളോടെയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിറകുകളോടെ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവോടുകൂടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയും. സോ ഐ എം നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ ക്രോളിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ ക്രോളിംഗ്, ഞാൻ എന്തിനുള്ളതല്ല? നോട്ട് മെൻറ്റ്, ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതല്ല. എന്തിന്? ഫോർ ക്രോളിംഗ്, ഇഴയുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഇഴയാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അല്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ ക്രോളിംഗ്, ഇഴയുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല. വിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഴയാണോ ചെയ്യണത്? അല്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ, അല്ലേ? പറക്കാൻ പറ്റും. ഐ ഹാവ് വിങ്സ്, എനിക്ക് ചിറകുകളുണ്ട്. ഐ വിൽ ഫ്ലൈ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ ഫ്ലൈ, ഞാൻ പറക്കും. ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ആൻഡ് ഫ്ലൈ, പറന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പറക്കാനുള്ള ശേഷിയോടുകൂടി ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ ഇത്രയധികം കഴിവുകളുണ്ട്, പറക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനല്ല, ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതിന്, ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതിനുള്ള ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ്, ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്, ഗ്രേറ്റ്നെസ്, കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെയുള്ള എനിക്ക് ചിറകുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ ക്രോൾ ചെയ്യുകയല്ല, പകരം ഐ ക്യാൻ ഫ്ലൈ, എനിക്ക് പറന്ന് ഉയരാൻ കഴിയും. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റീസ് എന്നിലുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഐ എം നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ ക്രോളിംഗ്, ഞാൻ എങ്ങനെയല്ല? ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ, തറയിൽ ഇഴഞ്ഞു കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയിലല്ല, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലല്ല, ഞാൻ ഉയരങ്ങളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറക്കാൻ, ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കപ്പാസിറ്റിയോടുകൂടി, എബിലിറ്റിയോടുകൂടി, പൊട്ടൻഷ്യലോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ആൻഡ് ഫ്ലൈ എന്നാണ് ആ കവിത പറയുന്നത്. ഈ ഏൻഷ്യൻ്റ് പോയമാണ് അദ്ദേഹം റിസൈറ്റ് ചെയ്തത്. യങ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ഹൗ യു ക്യാൻ ബി യുണീക്ക്. I have so far met 15 million youths in a decade's time. I learned every youth wants to be unique. That's you. But the world all around you is doing its best day and night to make you just everybody else.
In your home, dear young fellows, you are asked by your parents to be like the neighbors' children for scoring good marks. When you go to school, your teacher says, why don't you become like the first 5 rankers in the class? Wherever you go, people say, you have to be somebody else or everybody else. Now, dear young friends, how many of you would like to be unique yourself? So then Kalam says, young friends, let me discuss with you how you can be unique. അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു. നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കട്ടെ. ഹൗ യു ക്യാൻ ബി യുണീക്ക്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ഹൗ യു ക്യാൻ ബി യുണീക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതുല്യ പ്രതിഭകളാകാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യുണീക്കായി മാറാൻ കഴിയുക? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുക? I have so far met 15 million youths in a decade's time. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഐ ഹാവ് മെറ്റ്, ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് 15 മില്യൺ യൂത്ത്സ്. എത്രത്തോളം ചെറുപ്പക്കാരെയാണ്? ഏതാണ്ട് 15 മില്യൺ വരുന്നത്, മില്യനായപ്പോൾ ദശലക്ഷം അല്ലേ, 15 മില്യൺ 1.5 കോടിയോളം വരുന്ന യൂത്തിനെ ഇൻ എ ഡെക്കേഡ്സ് ടൈം, ഒരു ദശകത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക ഏതാണ്ട് 1.5 കോടിയോളം വരുന്ന യൂത്തിനെയാണ്. ഐ ലേൺഡ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, എവ്രി യൂത്ത് വോണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് യു. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഇത്രയും യൂത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എവ്രി യൂത്ത് വോണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക്. എല്ലാ യൂത്തിനും എന്തു തന്നെയാണ് ആവശ്യം? വോണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക്, അതുല്യ പ്രതിഭകളാകാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് യു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ആയി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ബട്ട് ദ വേൾഡ് ഓൾ അറൗണ്ട് യു ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ടു മേക്ക് യു ജസ്റ്റ് എവ്രിബഡി എൽസ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റാകെയുള്ള ലോകം, ആ ലോകം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? The world all around you is doing its best. ലോകം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ സമയത്തും ലോകം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനുള്ള പ്രവൃത്തി? ടു മേക്ക് യു ജസ്റ്റ് എവ്രിബഡി എൽസ്. എങ്ങനെയാക്കി തീർക്കാൻ? നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ജസ്റ്റ് എവ്രിബഡി എൽസ്, ബാക്കി എല്ലാവരെയും പോലെ ആക്കി തീർക്കാൻ, നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആക്കി തീർക്കാനാണ് ലോകം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റാകെയുള്ള ലോകം എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആക്കാനാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇൻ യുവർ ഹോം, ഡിയർ യങ് ഫെലോസ്, യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദ നെയ്ബേഴ്സസ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ സ്കോറിങ് ഗുഡ് മാർക്സ്. അങ്ങനെയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ്, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ടു ബി ലൈക്ക് ദ നെയ്ബേഴ്സസ് ചിൽഡ്രൻ, അയൽപക്കക്കാരൻ്റെ കുട്ടിയെ പോലെ ആകാനാണ് നിങ്ങളോട് പാരൻസ് പറയുക. ഫോർ സ്കോറിങ് ഗുഡ് മാർക്സ്. എന്ത് കാര്യത്തിലാണ്? അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലേ, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയെ, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ള ആളിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പാരൻസ് പറയുന്നു, നിനക്കെന്താ അവളെ പോലെ മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കെന്താ അവനെ പോലെ സ്കോർ ചെയ്താൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പോലെ ആകാനായിട്ട് പാരൻസ് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആകാൻ പറയുന്നു. നിങ്ങളോട് നിങ്ങളാകാനല്ല പറയുക, പകരം അവനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പോലെ, മറ്റൊരാളെ പോലെ ആകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വെൻ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ, ഇത് വീട്ടിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ, യുവർ ടീച്ചർ സേസ്, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ പറയുന്നു, വൈ ഡോണ്ട് യു ബിക്കം ലൈക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് 5 റാങ്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്? വൈ ഡോണ്ട് യു ബിക്കം ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് 5 റാങ്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്? ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ 5 റാങ്കുകാരിൽ ഒരാളെ പോലെ ആയാൽ എന്താ? അപ്പോൾ ഹൈ സ്കോറേഴ്സായ കുട്ടികളെ പോലെ ആയാൽ എന്താ? നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ?
നോക്കുക, ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സിനെ നോക്കുക, അവനെ പോലെ ആവാത്ത എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പോലെ ആകാത്തത് എന്താ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളോട് മറ്റാരെങ്കിലും പോലെ ആയിത്തീരാനാണ്. വെയറെവർ യു ഗോ പീപ്പിൾ സേ, ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തെയും അവസ്ഥ. എവിടെ ചെന്നാലും ആൾക്കാർ പറയും യു ഹാവ് ടു ബി സംബഡി എൽസ് ഓർ എവ്രിബഡി എൽസ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം? യു ഹാവ് ടു ബി സംബഡി എൽസ്, മറ്റാരെങ്കിലും പോലെ ആയിത്തീരണം. ഓർ എവ്രിബഡി എൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ ആയിത്തീരണം. വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ പോലെ ആയിത്തീരാനാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റാകെയുള്ള സമൂഹം, ലോകം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റാകെയുള്ള ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയായി തീരാൻ? ടു ബി സംബഡി എൽസ് ഓർ എവ്രിബഡി എൽസ്, മറ്റാരെങ്കിലും പോലെ ആയിത്തീരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ ആയിത്തീരാൻ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ യുണീക്കായിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ ആരും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നീ ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. പകരം പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താ? നീ അവനെ പോലെയാക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ പോലെയാക്. അപ്പോൾ അവനെ പോലെയോ അവളെ പോലെയോ, കണ്ടില്ലേ ആ കുട്ടി സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആവാത്ത എന്താ? കണ്ടില്ലേ ആ കുട്ടി പെരുമാറുന്നത്, അപ്പോൾ അതുപോലെ ആകാത്ത എന്താ? അതുപോലെ പോലെ പോലെ ആകാനാണ് എപ്പോഴും സജഷൻസ് കിട്ടുക. Now, dear young friends, how many of you would like to be unique yourself? തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, Now, dear young friends, how many of you would like to be unique yourself? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരാണ് would like to be unique yourself, സ്വയം അതുല്യ പ്രതിഭകളാകാൻ, നിങ്ങളായി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരാണുള്ളത്? നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം നിങ്ങളായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? മറ്റൊരാളിനെ പോലെ ആകാതെ നിങ്ങളായിരിക്കാൻ, നിങ്ങളിലുള്ള കഴിവുകളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ന യുണീക്ക് ആയ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയി തീരാൻ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. The challenge, my dear young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine, and never stop fighting until you arrive at your destined place, that is a unique you. So he says the challenge, ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അല്ലേ? ദ ചാലഞ്ച്, മൈ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈസ് ദാറ്റ്, ആ ചാലഞ്ച് ഇതാണ്, ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ടു ഫൈറ്റ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ, ഏറ്റവും കഠിനമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം, ബാറ്റിൽ നടത്തേണ്ടി വരും, യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വരും. വിച്ച് എനി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ എവർ ഇമാജിൻ, ഒരു മനുഷ്യജീവിക്കും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ളത്, സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കഠിനമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ്, ആ പോരാട്ടം നെവർ സ്റ്റോപ്പ്, ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കരുത്. ഏതുവരെ? അൻറ്റിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് യുവർ ഡെസ്റ്റിൻഡ് പ്ലേസ്, നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിൻഡ് പ്ലേസിൽ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കഠിനമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കഠിനമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് അൻറ്റിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് യുവർ ഡെസ്റ്റിൻഡ് പ്ലേസ്. ഏതാണ് ഈ ഡെസ്റ്റിൻഡ് പ്ലേസ്? ദറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് യു, അതുല്യനായ നിങ്ങൾ എന്ന ഡെസ്റ്റിൻഡ് പ്ലേസിലേക്ക്. അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ സ്വന്തം കഴിവുകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, സ്വന്തം കോൺഫിഡൻസിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന, ആംബിഷൻ വിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, മറ്റൊരാളിനെയും പോലെയല്ലാത്ത യുണീക്ക് ആയ നിങ്ങൾ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പാത സുഗമമല്ല. അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാലും നിങ്ങൾ ആ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് കളയാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ. എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? ടു ബിക്കം എ യുണീക്ക് യു, അതുല്യനായ നിങ്ങൾ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്. നോട്ട് ലൈക്ക് എനിബഡി എൽസ്, മറ്റാരെയും പോലെ അല്ലാത്ത
നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക, നിങ്ങളായി മാറുക, നിങ്ങളിലുള്ള കഴിവുകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റീസ് എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിൽ വിശ്വാസമുള്ള, നിങ്ങൾ യുണീക്ക് ആയി മാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, നമ്മളിലുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന വിധത്തിലെ ഇൻസ്പിറേഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അത് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ പറയാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക, കഴിയുന്നിടത്തോളം തവണ പുസ്തകം വായിച്ച് നോക്കുക, എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൂടുതൽ തവണ കേട്ട് നോക്കുക, പിന്നെ മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം അറിയിക്കുക. Okay, let's stop today's session. Thank you.